Hello students, how are you all? Now we will have one more question on the redemption of preference shares. See, we have been given the balance sheet of Helix Limited. Balance sheet date is 31st March 2017. Below the balance sheet, if you see, on 1st April, that is the next one balance sheet, redeemable preference shares are to be redeemed at 20% premium. Now, as we discussed in earlier lecture also, whenever company wants to redeem the preference share, two things you have to keep in mind, that two conditions. One, shares must be fully paid, and second, capital base has to be maintained. How it is to be maintained? Either by making the fresh issue or creating the CRR. If you see the preference shares are fully paid, so there is no issue. Company can start redeeming the preference share. Then the details of the preference shareholders of 600 preference shares are not traceable. What is the impact of this sentence? Not traceable means shareholder કે જેની પાસે 600 preference shares total છે એવા shareholders છે એ traceable નથી, means available નથી, એનું address available નથી, તો કંપની એના પૈસા બાકી રાખવા પડશે, જ્યારે available થાય ત્યારે ચૂકવવા પડશે. ત્યાં સુધી કંપની will show it as a liability. કાં તો એને preference shareholder due to preference shareholder પણ શો કરી શકાય, અથવા preference share redemption suspense account નામનું એક સેપરેટ અકાઉન્ટ બનાવીને ત્યાં પણ શો કરી શકાય. The remaining preference shareholders have been paid. તો આ 600 ને છોડી અને બાકી બધાને પેમેન્ટ થયું છે. એનો મતલબ તમે જોશો તો 8000 શેર્સ છે એમાંથી 600 ને પે નથી થતું, તો 7400 preference shareholders ને પે થઈ જશે. અચ્છા, પ્રેફરન્સ શેર્સ કેટલા રૂપિયાના છે? 10 રૂપીસના છે, અને 20% પ્રીમિયમ એટલે કેટલા આપણે પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડર્સને પે કરવાના છે? 12 રૂપીસ. પછી ટુ રીડીમ ધ પ્રેફરન્સ શેર્સ the necessary amount is to be taken from P&L account to CRR. means કંપની જો ફ્રેશ ઇશ્યુ ન કીધું હોય તો હવે વૈધો ઓપ્શન એક જ શું? CRR. તો જ્યારે જેટલું જરૂર પડશે એટલું CRR કંપની ક્રિએટ કરશે. શેમાંથી ક્રિએટ કરશે? ક્લિયરલી કીધું છે, that is from profit and loss account. Then one equity shares as bonus for 3 equity shares is to be given. હવે અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર્સનું ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું. આ જે લાસ્ટ લાઈન છે એક વધારાનું એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે બોનસ. અગેન્સ્ટ એવરી 3 શેર કંપની ઇઝ ગિવિંગ 1 બોનસ શેર્સ. જો ઉપર ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા છે? 19500. તો 19500 ની સામે 3 then 1 19500, then how much will have an issue? અને આ શેમાંથી બોનસ શેર આપવામાં આવશે? CRR માંથી. શેમાંથી આપવામાં આવશે? CRR. Pass journal entry and prepare the balance sheet. So your main answer is a journal entry and balance sheet. હવે flow of transaction. But before we go on to the flow of the transaction, balance sheet માંથી બે વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની. એક કેટલા રિઝર્વ છે? તો આપણી પાસે રિઝર્વ્સમાં ખાલી એક જ છે, that is a profit and loss account. અને બીજું બેલેન્સ શીટમાં બેંક બેલેન્સ. તો આપણે કરંટ અસેટ્સ આપી છે, બેંક બેલેન્સ નથી આપી, તો we have to assume કે it is sufficient. તો what is the flow of transaction? સૌથી પહેલા આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનનો ફ્લો જોવો પડશે, and then we go for the ટ્રીટમેન્ટ. તો સૌથી પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન શું થશે? અહીંયા કોલ તો મગાવવાની જરૂર નથી. શું કામ કોલ મગાવવાની જરૂર નથી? કેમ કે કંપની ઓલરેડી શેર્સ ફૂલી પેડ જ છે. તો પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન થશે એ છે રિડમ્પશન ડ્યુ. ફર્સ્ટ થશે રિડમ્પશન ડ્યુ. સેકન્ડ, કંપની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ નથી કરતી, કંપની નવા શેર પણ ઇશ્યુ નથી કરતા, તો સીધું નેક્સ્ટ આપણે આવશે ક્રિએશન ઓફ એ CRR. થર્ડ રિડમ્પશન પ્રીમિયમ છે, તો રિડમ્પશન પ્રીમિયમ કેન્સલ કરવું પડશે. અને ફોર્થ વુડ બી પેમેન્ટ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ. આ રિડમ્પશનની ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા પૂરી થાય છે, પણ આપણે ક્વેશ્ચનમાં વધારાનું એક એડજસ્ટમેન્ટ કીધું છે, that is for bonus. So we have to go for the bonus shares. So in this question, we have to give the accounting treatment for this transaction, redemption due
પછી ક્રિએશન ઓફ સીઆરઆર, પ્રીમિયમ કેન્સલ, પછી પેમેન્ટ ટુ શેર હોલ્ડર્સ અને બોનસ છે. તો હવે આપણામાં કેટલા, બિફોર વી ગો ફોર ધ મેઇન આન્સર દેટ ઇઝ ફોર જનરલ એન્ટ્રી ઇન બેલેન્સ શીટ, આપણે કયા કયા કેલ્ક્યુલેશન કરવા પડશે? તો એક તો આપણે કેલ્ક્યુલેશન શું કરવું પડશે? પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને પેમેન્ટ કેટલું કરશું, દેટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ. અને સેકન્ડ કે હાઉ મચ સીઆરઆર વી હેવ ટુ ક્રિએટ અને રિડમ્શન પ્રીમિયમ કેની સામે સેટ ઓફ, એન્ડ દેન વી ગો ફોર ધ આન્સર્સ. તો સૌથી પહેલું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે પેમેન્ટ્સ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ. તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને પેમેન્ટ કરવા માટે આપણે જોઈ તો ફર્સ્ટ વી હેવ first we have 10% preferences, જે પ્રેફરન્સીસ આપણને આપ્યા છે 80,000 ના, પ્લસ આપણે એના ઉપર પ્રીમિયમ that is called redemption premium. Redemption premium છે at the rate 20%. 20%, 80,000 ના 20%, it would be 16,000. સો ટોટલ આપણે જે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને પેમેન્ટ કરવાનું છે 96,000 પે કરવાના છે. એમાંથી પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ નોટ અવેલેબલ કેટલા પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અવેલેબલ નથી? તો ક્વેશ્ચનમાં આપણે કીધું છે 600 ના શેર હોલ્ડર્સ. તો 600 શેર્સ અને એક શેર ઉપર આપણે પેમેન્ટ કરવાનું છે 12 રૂપીસ. તો 7200 શેર્સ હોલ્ડર છે જેને આપણે પ્રેઝન્ટલી પેમેન્ટ કરી શકશું નહીં. સો ઇન ધેટ કેસ પેમેન્ટ થશે 88,800. આટલું આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને પેમેન્ટ કરશું. હવે નેક્સ્ટ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે સીઆરઆર માટે. તો આપણે ફેસ વેલ્યુ જે છે ઉપર આપણે જોઈએ તો ફેસ વેલ્યુ ઇઝ 80,000, પ્રીમિયમ ઇઝ 16,000, ફ્રેશ ઇશ્યુ કાંઈ નથી. તો ઓબ્વિયસલી છે આ પૂરેપૂરા 80,000 માટે આપણે સીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડશે. સીઆરઆર શેમાંથી ક્રિએટ કરશું? તો સીઆરઆર ક્રિએટ કરવા માટે આપણી પાસે બેલેન્સ શીટમાં એક જ આઇટમ છે અને ક્વેશ્ચનમાં ક્લિયરલી મેન્શન કર્યું છે ધેટ વી હેવ ટુ ડુ ઇટ ફ્રોમ P&L અકાઉન્ટ. $16,000 પ્રીમિયમ. તો પ્રીમિયમ આપણે શેમાંથી સેટ ઓફ કરી? તો ટુ ધ એક્સટેન્ટ પોસિબલ સિક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ એ ન હોય તો જનરલી ઓફ P&L. બેલેન્સ શીટમાં સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ નથી, નવા શેર પણ આપણે ઇસ્યુ નથી કરતા, તો ઓબ્વિયસલી આપણી માટે શું અવેલેબલ છે શેમાંથી આપણે સેટ ઓફ કરશું એને? વિલ સેટ ઇટ ઓફ ફ્રોમ ધ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. સો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાંથી 16,000 આપણે સેટ ઓફ કરી નાખશું. સો 80,000 નું સીઆરઆર, 16,000 નું P&L. હવે આટલા આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇફેક્ટ આપણે રિડમ્શન ડ્યુ, સીઆરઆર, પ્રીમિયમ કેન્સલ, પેમેન્ટ્સ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અને બોનસ. આપણે બોનસનું કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખી. ઓકે, બોનસ માટે રેશિયો આપણને આપ્યું છે 1 શેર્સ અગેન્સ્ટ એવરી 3 શેર્સ. તો બોનસ તો
એક્ઝિસ્ટિંગ શેર્સ અને બોનસ શેર્સ 3 then 1 કેટલા એક્ઝિસ્ટિંગ ઇક્વિટી શેર છે 19500 then how much 19500 then how much so it would be 6500 shares at the rate rupees 10 so 65000 આ 65000 બોનસ શેમાંથી આપશું આ બોનસ આપશું CRR માંથી તો આપણે CRR ક્રિએટ કર્યું 80000 આ 80000 માંથી 60 તો યુઝ થઈ ગયા તો ન્યૂ બેલેન્સ શીટમાં કેટલા વધશે 80 માઇનસ સોરી 65 એ માઇનસ થઈ જશે તો ન્યૂ બેલેન્સ શીટમાં બેલેન્સ ઓન ધ CRR ઇઝ 15000 CRR ની બેલેન્સ વધશે એ હશે કેટલી હશે 15000 ના વી ગો ફોર ધ જનરલ એન્ટ્રી તો સૌથી પહેલી એન્ટ્રી તો શું થશે સૌથી પહેલી એન્ટ્રી થશે ફર્સ્ટ રિડમ્પશન ડ્યુની એન્ટ્રી થશે રિડમ્પશન ડ્યુ કેટલા રૂપિયાના પ્રેફરન્સ શેર ડ્યુ થાય છે 80 એન્ટ્રી થશે preference share preference share capital account debit amount is 80000 જો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 80000 કેન્સલ થશે પછી પ્રીમિયમ કેટલું છે 16000 premium on redemption 16000 and this money is payable to preference share holders account 96000 a first transaction second कोई नवा इश्यू नहीं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं तो सेकंड क्रिएशन ऑफ सीआरआर के माथी इश्यू थाय छे पीएनएल सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर हाउ मच सीआरआर हैज बीन क्रिएटेड आपने कैलकुलेशंस ऑलरेडी वी हैव मेड द कैलकुलेशंस we already made the calculations 80000 PNL માંથી CRR ક્રિએટ થયું છે so it would be 80,000. Then third, redemption premium cancellation કેની સામે આપણે કેન્સલ કરી છે રિડમ્પશન પ્રીમિયમ P&L ની સામે 16000 તો
P&L account debit 16,000 to premium on redemption 16,000. Premium on redemption account debits to premium on redemption 16,000. P&L ની સામે સેટ ઓફ થઈ ગયું. હવે નેક્સ્ટ પેમેન્ટ્સ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર. ફોર્થ પેમેન્ટ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ. આપણે ફર્સ્ટ એન્ટ્રીમાં જો આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને કેટલા રૂપિયા પે કરવાના છે એ આપણે ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે. આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને ટોટલ પે કરવાના હતા. અહીંયા જો અહીંયા પણ કેલ્ક્યુલેશન વી હેવ ઇટ 96,000 અને હિયર ઓલ્સો ઇફ યુ સી પેમેન્ટ્સ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર is 96,000. Received the debit, preference shareholder account debit 96,000 to bank. જેટલા રૂપિયા ચૂકવી છે બેંક, તો આપણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવી છે 88,800. 7,200 પે થતા નથી. તો બેંક 88,800 અને 7,200 જે આપણે પે નથી થતા એ we can keep in the separate account preference share redemption suspense account. $7,200. આ કંપની માટે એક લાયબિલિટી છે. બેલેન્સ શીટ બનાવશું, વિલ શો ઇટ એઝ ઓન ધ લાયબિલિટી સાઇડ. અને ફિફ્થ, હવે પ્રેફરન્સ શેર રિડમ્પશનની પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ. બોનસ, તો ફિફ્થ બોનસ, તો સૌથી પહેલા આવશે બોનસ ડ્યુ. બોનસ શેમાંથી ડ્યુ થાય છે? CRR માંથી. CRR એટલે રિઝર્વ છે, કેપિટલ રિડમ્પશન રિઝર્વ. રિઝર્વની બેલેન્સ શું હોય? ક્રેડિટ. યુઝ થશે તો ડેબિટ. એન્ટ્રી થશે CRR અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બોનસ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ. CRR account debit to bonus to equity shareholders. Bonus ની amount હતી 65,000. અને પછી આપણે બોનસ આપશું receiver the debit, તો bonus to equity shareholder account debit to equity share capital, that is 65,000. This is the entry ફોર બોનસ. હવે બોનસની ઇમ્પેક્ટ શું થાય? બોનસની નેટ ઇમ્પેક્ટ શું થાય? તો બોનસની ઇમ્પેક્ટ થશે, બોનસને કારણે શેર કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ થાય. લાઈક 65,000નું બોનસ છે તો 65,000 થી શેર કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ થશે, CRL વિલ રિડ્યુસ્ડ. હવે આપણા આન્સરમાં વી આર રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રિપેર બેલેન્સ શીટ ઓલ્સો. તો આપણે બેલેન્સ શીટની કઈ કઈ આઇટમ છે એ ચેન્જ થશે, કઈ કઈ આઇટમ છે એ સેમ રહેશે. તો સૌથી પહેલા ઇક્વિટી શેર, યસ ઇક્વિટી શેર ચેન્જ થશે. શું કામ ચેન્જ થશે? બીકોઝ આપણે નવા બોનસ ઇસ્યુ કર્યા છે. તો આમાં આપણે કેટલા એડ થાય? આમાં 65,000 આપણે બીજા એડ કરવા પડે, બીકોઝ બોનસ શેર્સ આમાં એડ થશે. પ્રેફરન્સ શેર્સ તો પે થઈ જશે એટલે હવે એ તો અપિયર નહીં થાય. P&L અપિયર થશે પણ એમાં આપણે ચેન્જ થશે. ક્રેડિટર સેમ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ સેમ, પ્લસ લાયબિલિટી સાઇડ વન મોર આઇટમ
સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ એક આપણે આવશે ઓલું પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સનું. ફિક્સ અસેટમાં કન્ટિન્યુ થશે, કોઈ ચેન્જ નહીં. કરંટ અસેટમાં આપણે માઇનસ કરવું પડશે. શું માઇનસ કરવું પડશે? પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને જે પેમેન્ટ કર્યું ને એ માઇનસ થશે, ધેન ઇટ વિલ અપિયર. તો નાવ વી ગો બેક ટુ બેલેન્સ શીટ. આપણે બેલેન્સ શીટ બે પોર્શન, ઇક્વિટી લાયબિલિટીઝ, ઓલ લાયબિલિટીઝ બે પાર્ટ, લોંગ ટર્મ, શોર્ટ ટર્મ, નોન કરંટ, કરંટ, અને ઓલ અસેટ બે પાર્ટ, કરંટ અસેટ્સ અને નોન કરંટ અસેટ્સ. સૌથી પહેલા શેર હોલ્ડર્સ પોર્શનમાં શેર કેપિટલ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, હંમેશા એક્ઝામમાં શેર કેપિટલ અને રિઝર્વ્સનું નોટ અલગથી બનાવવાની, જેથી તમારે એરર ન થાય. તો હવે આપણે પ્રેફરન્સ છે તો બે થઈ ગયા, તો ખાલી શેર કેપિટલમાં ઇક્વિટી શેર હશે તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, એમાં એક્ઝિસ્ટિંગ આપણે બેલેન્સ શીટમાં ઓલરેડી ઇક્વિટી શેર્સ છે એ 195 ને તો હતા જ, પ્લસ બોનસ is 65,000. So total comes to 2,60,000. રિઝર્વ્સમાં એક આપણી પાસે હંમેશા પહેલા કેપિટલ નેચર રિઝર્વ લખવાના. રિઝર્વમાં આવશે CRR. જો આપણે CRR કેટલું ક્રિએટ કર્યું હતું? 80,000 નું CRR ક્રિએટ કર્યું હતું, એમાંથી 65,000 બોનસ આપી દીધું. સો 80,000 માઇનસ 65,000 બોનસ છે. સો રિમેનિંગ ઇઝ 15,000. નવા શેર કાંઈ ઇસ્યુ નથી થયા. P&L ની બેલેન્સ આપણે બેલેન્સ શીટમાં આપી છે 1,85,000. અચ્છા, 185 માંથી કાંઈ યુઝ થયો છે? યસ. જો આપણે વર્કિંગ નોટ નંબર 2 માં આપણે 80,000 અને 80,000 CRR માં યુઝ કર્યા છે, 16,000 પ્રીમિયમ સેટ ઓફમાં. તો 80 ને 16 96,000 આમાંથી યુઝ થઈ ગયા છે. તો વધશે 185 માઇનસ 96 89,000 વધશે. So total comes to 1,04,000. So 260, 1,04,000. પછી લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝમાં કાંઈ નથી. શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટીમાં એક છે ટ્રેડ પેએબલ. એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. જે બેલેન્સ શીટ, જે ઓલ્ડ બેલેન્સ શીટમાં છે સેમ અમાઉન્ટ 25,000. ત્યાર પછી ટ્રેડ પેએબલ પછી નેક્સ્ટ છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ PF. એમાં પણ કોઈ ચેન્જ નથી. જે બેલેન્સ શીટમાં અમાઉન્ટ છે 21,000 we have to write. Then preference share
redemption suspense account, જે આપણે પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડરને રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી છે 7,200. અસેટ્સમાં ફિક્સ અસેટ્સ નોન કરંટમાં એક જ આઇટમ છે ફિક્સ અસેટ, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી, સેમ 345. કરંટ અસેટ્સમાં આપણે બેલેન્સ શીટમાં વી હેવ બીન ગિવન 161, પણ એ 161 માંથી આપણે પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડર્સને 88,800 નું પેમેન્ટ કર્યું છે, માઇનસ થશે, રિમેનિંગ ઇઝ 72,200. આના સિવાય બેલેન્સ શીટમાં કાંઈ છે નહીં. ટોટલ થશે 4,17,200 અને અહીંયા પણ ટોટલ થશે 4,17,200. So this is your balance sheet with the share capital and reserve note, 4,17,200. This is another, your main answer is a journal entry, balance sheet, and we have two working note, that's payment to preference shareholders and calculation of CRR. Always, friend, when you start, you have to identify the transaction. This is, I am returning here, no need to write in the examination, but in your mind you should have this order, and accordingly you have to pass the journal entry. Thank you very much.